Good morning, students. Myself, K. Lakshmi, Assistant Professor in SNE Department, Chevron Engineering College. Today's topic is diffraction due to double slit. In the last class, we're discussing about the diffraction due to single slit. That means by using a single slit, how the diffraction pattern is formed on the screen. So single slit use చేయటం వల్ల సో డైఫ్రాక్షన్ ఎలా ప్యాటర్న్ ఫామ్ అవుతుంది స్క్రీన్ మీద అనేది మనం డిస్కస్ చేసామండి. We have to discuss in the last class. Now today's session we discuss about the how the diffraction pattern is formed due to double slit. So it is combination of interference and diffraction. Actually in the diffraction due to single slit, only there is diffraction case is only existed. So diffraction మాత్రమే exist అవుతుందండి. So it has three conditions, that is central maxima, secondary maxima and minima. So ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్ గా in interference we have two cases, that is maxima and minima. In diffraction we have only three cases, that is central maxima, secondary maxima and minima. So this is the schematic representation of the Fraunhofer diffraction due to double slit. Here when you observe this diagram, so this is a slit 1, which is named as A1 B1, and this is another slit, that is A2 B2. Here the width of the slit is E, and the second slit is also having same width, that is E, and the distance between these two slits is small b. Here you observe that the dotted lines is indicates the slit. That means here the passage of light, for the passage of light indicates the dotted lines. Now as usual, this is the convex lens and this is the screen. So whatever the lines transmitted through these two slits in the same direction, that means the initial direction. So ఈ స్లిట్స్ గుండా మనకి ఇనీషియల్ గా ఏ డైరెక్షన్ ఉందో ఆఫ్టర్ స్లిట్ తర్వాత కూడా సేమ్ అదే డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసేటువంటి light rays are meet at a point P0 here, that is on the screen P0. So as usual, the image at P0 is maximum intensity. Then what about the bending light rays? So here these are the bended light rays at the corner of the obstacle. Obstacle means slit is act as a obstacle. సో స్లిట్ అనేది ఇక్కడ మనకు అబ్స్టాకిల్ గా వర్క్ చేస్తుందండి. సో ఇక్కడ అట్ ది కార్నర్ ఆఫ్ ద అబ్స్టాకిల్ ద లైట్ రేస్ ఆర్ బెండింగ్ విత్ ఏ డైఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ థీటా. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు దీస్ బెండింగ్ లైట్ రేస్? సో ఈ బెండ్ అయ్యేటువంటి లైట్ రేస్ యొక్క ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో, సో ఆ ఇమేజ్ అనేది మనకి స్క్రీన్ మీద P1 అనేటువంటి పాయింట్ మీద మనకి ఇన్సిడెంట్ అవుతుందండి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ at point P1, whether it is maxima or minima, that was we have to find here. So మనం ఇక్కడ కనుక్కోవాల్సినటువంటి, that is the aim of this concept. సో ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది P1 పొజిషన్ దగ్గర సెకండరీ మాక్సిమా ఫామ్ అవుతుందా లేదా మినిమా ఫామ్ అవుతుందా, వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్ we have to find here. Then now let us take the same procedure whatever we have to follow in Fraunhofer diffraction due to single slit. సింగిల్ స్లిట్ లో మనం ఏదైతే ప్రొసీజర్ ని కొనసాగించామో సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా చేస్తామండి. Now let us draw a perpendicular here, that is AD from A1 to D, and here the angle at this
position is theta. Whatever this angle is theta, automatically this angle is also theta. So from triangle A1D, A2, we have to find the A2D value. So A1D, A2 triangle nunchi A2D value ni manam find out cheyali. So enduku ikkada A2D value ni find out chestunnamante, we have to calculate the path difference between A1 P1 ray to A2 P1 ray. So A1 నుంచి P1 వెళ్ళేటువంటి రేస్ కి A2 నుంచి P1 వెళ్ళేటువంటి రేస్ కు ఉన్నటువంటి పాత్ డిఫరెన్స్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద అడిషనల్ పాత్ ట్రావెల్ బై దిస్ రే? సో ఇక్కడ ఎంత అడిషనల్ గా ట్రావెల్ చేసిందంటే A2D అనేది అడిషనల్ గా ట్రావెల్ చేసింది. సో సింప్లీ దట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ రేస్, దట్ ఈస్ A1 P1 and A2 P1. So here we calculate the path difference A2D. That is our aim. Okay. Then here this is A1D and it is A2D. Here we draw the perpendicular. So D is act as a perpendicular. D is act as a perpendicular. This is the perpendicular. Okay. Now as usually the opposite side of the perpendicular is nothing but hypotenuse. So this is the hypotenuse, A1 and A2. Okay. Now we have to calculate the path difference A2D. So let us take a triangle A1, A2D. Then as usual sin theta is equal to A2D by A1, A2. Okay. Then what is A1, A2 here? That will be calculated in the next step. Okay. So this is the method we have to calculate the A2D value by cross multiplying here. Then A2D is equal to A1, A2 sin theta. Okay. Now, what is the experimental arrangement? Let us discuss about that. So, double slit having represented by A1, B1 and A2, B2. The slits are narrow beam and they are in a rectangular shape. This plane of the slit is perpendicular to the plane of the paper. Let the width of the both slits is the same, which is equivalent to E, and they are separated by opaque length. What is the meaning of opaque length? Means very, very small. So whatever the thickness traveled by the light, so light travel అయ్యేటువంటి thickness ante anta very small, anta finite small ani meaning andi ikkada. So that is indicated by the letter D. Now here we use monochromatic light of wavelength lambda incident on both slits normally. Now as usual, this is the experimental schematic arrangement here. So these are the two slits. Now we have to calculate the what is the condition at P1. That is our aim. Next, here we have to calculate the path difference. So path difference is, so this is the triangle A1, B1, C. So మనం calculate చేయాల్సింది path difference అండి. సో ఇక్కడ మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి డ్రా చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ A1, B1, C అండి. సో ఇది స్టార్టింగ్. యాక్చువల్లీ ఇది ఎందుకు మళ్ళీ చెప్తున్నామంటే ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు సింగిల్ స్లిట్ ని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నామండి. సో అకార్డింగ్ టు సింగిల్ స్లిట్ ప్రకారం వీ హ్యావ్ టు డ్రా ట్రయాంగిల్ A1, B1, C. సో ఇక్కడ నుంచి మనం A1C యొక్క వాల్యూని అండ్ B1C యొక్క వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగా వీ హ్యావ్ టు ఫైనల్లీ
B1C value is E sin theta. Okay. Now, as usual, if a path difference is E sin theta, respect to phase difference value is equivalent to 2 pi by lambda into path difference. That is 2 pi by lambda into E sin theta. So which is represented by the letter alpha. As actually this entire topic we discuss in a single slit. Okay. And respect to resultant amplitude is A sin alpha by alpha. Is it over? Then what about the path difference between the two waves corresponding to slits? So ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది సింగిల్ స్లిట్ కి సంబంధించినటువంటి రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేసామండి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్. బట్ హియర్ వి డిస్కస్ ది వాట్ ఈస్ ద path difference between two light waves which are transmitted through two slits. So రెండు స్లిట్స్ గుండా వెళ్ళేటువంటి లైట్ రేస్ యొక్క మనం పాత్ డిఫరెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్. సో అందుకోసమనే మనం ఏం తీసుకున్నామండి, A1 A2 D అనే ట్రయాంగిల్ నుంచి సైన్ థీటాకి ఫార్ములా రాసాం. దట్ ఈస్ A1 A2 A2 D. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, సో ఒకసారి మనం మీకు డయాగ్రామ్ చూపిస్తానండి. ఐ విల్ షో ద డయాగ్రామ్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ A1 A2? దట్ ఈస్ E plus B. ఓకే. సో sin theta is equal to A2 D, opposite side by hypotenuse. That means A1 A2. So A2 D by A1 A2. So A2 D by A1 A2 means E plus B. So it is clear now. Okay. So from this E plus B sin theta. A1 A2 is E plus B. As usual sin theta. So finally we get the path difference is equal to E plus B sin theta. Okay. This is the path difference due to double slit. Due to double slit. Right. Automatically corresponding phase difference means 2 pi by lambda into path difference. What is the path difference here? For two slits ki path difference enta calculate chesamandi, E plus B sin theta. Just substitute here. Ikkada substitute cheste saripothundi. Right. So indaka manamu alpha ni manamu derive chesamandi. Alpha anukunnam. So alpha is nothing but alpha value ni emani teeskunnamandi manam. So alpha is equal to pi by lambda E sin theta. E sin theta. Then here it is pi by lambda. So మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకున్నా కూడా మీకు బీటా వాల్యూ ఏమని వస్తుందంటే pi by lambda E plus B sin theta. So there is a lot of difference between alpha and beta. Alpha ki beta ki teda undandi. Alpha means pi by lambda E sin theta. Beta means pi by lambda E plus B sin theta. Okay. Right. So as usual ga manam ikkada path difference calculate chesam, phase difference calculate chesam. Final ga manam em kanukovali, resultant amplitude kanukovali. So resultant amplitude oka formula for single slit ki A sin alpha by alpha. A sin alpha by alpha. మరి ఇక్కడ డబల్ స్లిట్ కి ఇదే రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏమవుతుంది అంటే 2 sin A alpha 2 sin A 2A sin alpha by alpha into cos B. That is the resultant amplitude. Okay. సో మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వేసుకుంటామండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా అనేది ఎలా డెరైవ్ చేసామనే దానికి నేను ఒకసారి మీకు వెక్టార్ ఎడిషన్ మెథడ్ ద్వారా కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే వస్తుందండి ఈ ఫార్ములా. సో ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను నేను అది. ఐ విల్ షో దట్.
సో ఇక్కడ మనం 2 స్లిట్స్ తీసుకుంటున్నాం కదండి. ఇది ఒక స్లిట్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ అనుకుందాం. సింగిల్ స్లిట్ తీసుకున్నప్పుడు యాంప్లిట్యూడ్ రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏమని వచ్చిందండి, ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా అని వచ్చిందండి. ఇక డబుల్ స్లిట్ తీసుకుంటున్నాం కదా, ఆ ఇంకో స్లిట్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ కూడా ఏమవుతుంది, ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా అవుతుందండి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ రిజల్టెంట్. సో ఈ రిజల్టెంట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది ఓ అనుకుందాము, జి హెచ్ అనుకుందామండి. సో దిస్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ వెక్టార్. సో ఈ రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఆర్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఓజీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఓహెచ్ స్క్వేర్. Actually, there is a mod minus 2 cos of OG OH. సో ఈ విధంగా OG స్క్వేర్ అంటే ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా స్క్వేర్, OH స్క్వేర్ అంటే ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్, మైనస్ 2 కాస్ ఓజీ, మళ్ళీ ఓజీ అండ్ ఓహెచ్ మల్టిప్లై చేస్తే అగైన్ ఇక్కడ ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ అని వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఫైనల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకి రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ 2 సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా కాస్ బీటా అని వస్తుందండి, కాస్ బీటా అని వస్తుంది. సో ఆ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్ గా ఇవ్వడం జరిగిందండి, డైరెక్ట్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, ఆ వాల్యూని ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ, క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2a సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా కాస్ బీటా. సో ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామో ఇప్పుడు మీకు చూపించారు. సో రిజల్టెంట్ 2 వెక్టార్స్ అనుకొని, సో అది రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ మనం వెక్టార్ మెథడ్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫర్ 2 స్లిట్స్ అనేది మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది, 2a సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా కాస్ బీటా. సో ఇక్కడ మన ఫైనల్ గా వచ్చింది ఓన్లీ ఆర్ మాత్రమే, అంటే ఓన్లీ యాంప్లిట్యూడ్. బట్ అకార్డింగ్ టు ఇంటెన్సిటీ, ఇంటెన్సిటీ యొక్క ఫార్ములా ఏంటండి, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద యాంప్లిట్యూడ్. సో ఆర్ యొక్క ఫార్ములాని మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ స్క్వేర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 4a square sin square alpha by alpha square cos square beta. Okay, now మన సింప్లిఫికేషన్ పర్పస్ కోసం ఇక్కడ a స్క్వేర్ ని I0 అనుకుంటున్నాం. సో ఫైనల్లీ ఇంటెన్సిటీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ I is equal to 4I0 sin square alpha by alpha square cos square beta. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఈక్వేషన్ మనకి ఏం చెప్తుందంటే, దిస్ ఈక్వేషన్ గివ్స్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మాక్సిమా ఈస్ 4I0. సో ద ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ at different points on the screen can be explained in terms of path difference between incident and diffracted rays as follows. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఇంటెన్సిటీ ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సైన్ స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఒక టర్మ్ అండి, కాస్ స్క్వేర్ బీటా ఒక టర్మ్ అండి. సో ఈ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ అనేటువంటి ఫార్ములా యాజ్ యూజువల్ గా మనకి ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు సింగిల్ స్లిట్ లో వచ్చింది ఇదే ఫార్ములా. అడిషనల్ గా ఇక్కడ డబుల్ స్లిట్ లో మనకి ఏం యాడ్ అయింది, కాస్ స్క్వేర్ బీటా అనేది యాడ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఎందుకు రీజన్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు డబుల్ స్లిట్ లో బోత్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ డైఫ్రాక్షన్ రెండు ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి. సో అందుకని ఇక్కడ మనకి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో కూడా, ఇంటెన్సిటీ ఎక్స్ప్రెషన్ లో కూడా ద ఫస్ట్ టర్మ్ దట్ ఈస్
Sin square alpha by alpha square term is indicates the diffraction pattern, and cos square beta is indicates the interference pattern. సో దీనికి మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవడం కోసం నేను ఒకసారి చెప్తాను, ఇలా చెప్తాను చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి డబుల్ స్లిట్స్ అనుకుందామండి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి లైట్ రేస్ అనేవి పాస్ అవుతున్నాయండి. సో డిఫరెంట్ స్లిట్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి రేస్ గనక సూపర్ ఇంపోజ్ అయితే, సో దట్ విల్ బి గివెన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫరెన్స్. అలా కాకుండా సింగిల్ స్లిట్ నుంచే మనకి ఈ విధంగా గనక రీచ్ అవుతూ గనక వస్తే దట్ ఈజ్ డైఫ్రాక్షన్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, డబల్ స్లిట్ ఉండడం వల్ల టూ స్లిట్స్ అనేవి టూ కోహరెంట్ సోర్సెస్ లాగా పనిచేస్తున్నాయి. సో ఈ విధంగా టూ కోహరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చేటువంటి లైట్ రేస్ కనుక సూపర్ ఇంపోజ్ అయితేనేమో మనకి ఇంటర్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది. మరి ఇండివిజువల్ స్లిట్స్ నుంచి ఏం జరుగుతుంది? డైఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ కూడా ఒక డైఫ్రాక్షన్ కేసు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, మీరు ఎలా కూడా తీసుకోవచ్చు డైఫ్రాక్షన్ కేసు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డైఫ్రాక్షన్. సో ఈ స్లిట్ నుంచి ఒకరే, ఈ స్లిట్ నుంచి ఒకరే గనక మీట్ అయితే మనకి ఇంటర్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది. ఇండివిజువల్ స్లిట్స్ నుంచి గనక మనకి మీటర్ అయితే మనకి డైఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది. అంటే ఫైనల్ గా మనకి ఇక్కడ అర్థం అవ్వాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, డబల్ స్లిట్స్ తీసుకోవడం వల్ల బోత్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ డైఫ్రాక్షన్ ఆర్ ఎగ్జిస్టెడ్, రెండు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అదే కనుక మనం సింగిల్ సెట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఓన్లీ సింగిల్ సెట్ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఏం ఎగ్జిస్ట్ అయింది? డైఫ్రాక్షన్ ఒక్కటే ఎగ్జిస్ట్ అయింది. బట్ ఇంటర్ఫరెన్స్ జరగాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ వన్ మోర్ స్లిట్ అనేది అవసరం. సో అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ లో కూడా, దట్ మీన్స్ ఇన్ intensity expression we get two terms. This term indicates the diffraction, as usual diffraction due to single slit, and cos square beta indicates the interference due to double slit. Okay, so interference and sin square alpha by alpha square means diffraction. సో యాజ్ యూజువల్ గా ఇప్పుడు మనకి ఇంటెన్సిటీ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అండ్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందో మనం కంప్లీట్ గా డిస్కస్ చేసాం. బట్ ఫైనల్లీ అవర్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్. సో లాస్ట్ సింగిల్ స్లిట్ లో ఓన్లీ డైఫ్రాక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి, సో ఈ డైఫ్రాక్షన్ సంబంధించి 3 కేసెస్ ఉన్నాయి. That is central maxima or principal maxima, and second one is secondary maxima and minima discuss చేసాం. బట్ ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే బోత్ డైఫ్రాక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఇంటర్ఫరెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏంటండి, యాజ్ యూజువల్ గా ఇంటర్ఫరెన్స్ అనుకోండి, ఇది ఇంటర్ఫరెన్స్ కేసు, ఇది డైఫ్రాక్షన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో డైఫ్రాక్షన్ లో ఎన్ని కేసెస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయండి? 3 కేసెస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి. సెంట్రల్ మాక్సిమా, సెకండరీ మాక్సిమా, మినిమా. సో ఇన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ లో యాజ్ యూజువల్ గా మనం డిస్కస్ చేసాము, వన్ మాక్సిమా అండ్ వన్ మినిమా. సో టోటల్ గా ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని కేసెస్ మనం డిస్కస్ చేయాలండి? 5 కేసెస్ డిస్కస్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద 5 కేసెస్? సెంట్రల్ మాక్సిమా, సెకండరీ మాక్సిమా, మినిమా, అగైన్ మాక్సిమా and minima. So Fraunhofer diffraction due to double slit, totally we discuss about 5 conditions. 5 conditions మనం discuss చేయాలి. So but here there is some trick is there. ఇక్కడ ఒక ట్రిక్ ఉందండి. Diffraction minima, interference minima both are formed at same point. So simply we cannot discuss separately discuss చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైఫ్రాక్షన్ లో మినిమా ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో
ఇంటర్ఫరెన్స్ లో మినిమా కూడా సేమ్ అదే పొజిషన్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో అందువల్ల మనం ఇక్కడ సపరేట్ గా డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు. సో ఫైనల్లీ వి డిస్కసింగ్ ఓన్లీ 4 cases. Okay, let us discuss briefly. Now the first one is maxima cases. I think మీకు intensity distribution curve for Fraunhofer diffraction due to double slit అనేది ఒకసారి ఫైనల్ గా చూపిస్తే you can easily understand the cases. Okay, right. This is the so ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి ఈ సెకండ్ పిక్చర్ అనేది డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు సింగిల్ స్లిట్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నారు. ఈ కాస్ స్క్వేర్ బీటా అనేది డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు ఇంటర్ఫరెన్స్ డ్యూ టు డబుల్ స్లిట్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కేసెస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి కదా, అంటే ఈ రెండు ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గ్రాఫ్స్ కంబైన్డ్ అయితే కానీ ఫైనల్ గా మనకి ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డ్యూ టు డైఫ్రాక్షన్ అట్ డబుల్ స్లిట్ అనేది వస్తుంది. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్? దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్. అంటే చూడండి చక్కగా మనకి అవుట్ లైన్ ఏమో డైఫ్రాక్షన్ ఉంది, దిస్ ఇస్ ద అవుట్ లైన్, అండ్ ఇన్సైడ్ మనకి ఏమొచ్చేసింది, ఇంటర్ఫరెన్స్ వచ్చేసింది. సో దిస్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ డైఫ్రాక్షన్ అండ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డైఫ్రాక్షన్ మినిమా ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయిందో అండ్ సేమ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ మినిమా కూడా సేమ్ అదే డైరెక్షన్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయింది. సో నో డౌట్ అట్ ఆల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యాజ్ యూజువల్ గా మనకి మినిమాస్ సెకండరీ మాక్సిమాస్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ గా డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి కేసెస్ ఎన్ని అవుతాయండి? 4 అవుతాయి కేసెస్. సెంట్రల్ మాక్సిమా, సెకండరీ మాక్సిమా, మినిమాస్, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంటర్ఫరెన్స్ సంబంధించినటువంటి మాక్సిమం. ఓకే, సో వాటిని డిస్కస్ చేద్దామండి మనం. సో ఇది కండిషన్ అండి. సో వాట్ ఈస్ ద డైఫ్రాక్షన్ మాక్సిమా కండిషన్? E sin theta is equal to plus or minus 2n minus 1 lambda by. సో ఈ కండిషన్ వచ్చేసరికి మనకి మినిమా ఇస్తుంది. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే మనకి బోత్ సైడ్స్ ఫామ్ అవుతుందని మీనింగ్ అండి. సో ఇక్కడ మినిమా కండిషన్ ఏంటయ్యా అంటే B1c is equal to E sin theta n is equal to plus or minus n lambda. So where n value is 1, 2, 3 and so on. సో ఇక్కడ మనకి theta n అనేది మనకి ఏం వాల్యూ ఇస్తుందంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది డైఫ్రాక్షన్ మినిమాని ఇస్తుంది. అండ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 సైన్ ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే బోత్ సైడ్స్ ఫామ్ అవుతుంది, అంటే పాజిటివ్ సైడ్ నెగిటివ్ సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫైనల్ గా మనకి ఈ సైన్ థీటా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2n minus 1 అనేది 2n minus 1 lambda by 2 is gives the condition for maxima. సో ఇక్కడ మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంట్రల్ మాక్సిమా బోత్ సైడ్స్ మనకు ఫామ్ అయ్యేటువంటి సెకండరీ మాక్సిమాని ఇవి ఇండికేట్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ ఇంటర్ఫరెన్స్ మాక్సిమా కండిషన్. సో ఇంటర్ఫరెన్స్ మాక్సిమా కండిషన్ ఏంటయ్యా అంటే సైన్ థీటా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా, ఈ ప్లస్ బి సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా. సో దట్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫరెన్స్ మాక్సిమం కండిషన్. అండ్ యాజ్ యూజువల్ గా మనకి ఇంటర్ఫరెన్స్ మినిమం కండిషన్ ఏంటయ్యా అంటే
E sin theta is equal to m lambda. సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే m వాల్యూ యాక్చువల్ గా మీరు ఫిగర్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి సెంట్రల్ మాక్సిమా ఎగ్జిస్ట్ అయింది 0 అండి. అండ్ అలాగే ఇంటర్ఫరెన్స్ లో మాక్సిమా ఎగ్జిస్ట్ అయింది కూడా 0 దగ్గరే. బట్ ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మినిమా అనేది 0 దగ్గర లేదు. అంటే మినిమా అనేది 0 దగ్గర లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం సో ఇక్కడ m వాల్యూ దగ్గర మనం ఏమని రాయాలండి, మనం 1 2 3 అండ్ సో అని రాస్తున్నాం. సో ఎందుకంటే మనకు అక్కడ మినిమా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది మనకి ఎక్కడ అంటే m is equal to 0 దగ్గర కాదండి, m is equal to 1 2 3 దగ్గర. సో ఆ విధంగా మనం టోటల్ గా ఉన్నటువంటి 4 కేసెస్ ని ఇక్కడ డిస్కస్ చేసామండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్. సో మీరు ఫైనల్ గా ఈ 3 డయాగ్రామ్స్ కంపల్సరీగా వేయాలండి. సో ఓవరాల్ గా మనం డిస్కస్ చేసేటువంటి కాన్సెప్ట్ లో 3 కేసెస్ ఏవైతే డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు సింగిల్ స్లిట్ ఉన్నాయో అవే కేసెస్ ని ఇక్కడ మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసి రాస్తాము. జస్ట్ ఒక్క వేరియేషన్ ఏంటంటే అక్కడ మనం ఈ సైన్ థీటా అని చెప్పి డిస్కస్ చేస్తామండి. ఇక్కడ మనము ఈ ప్లస్ బి అని మనం యూజ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింగిల్ స్లిట్ అండ్ డబుల్ స్లిట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే అక్కడ ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గ్రాఫ్ లో ఓన్లీ డైఫ్రాక్షన్ మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఇక్కడ మనకి బోత్ డైఫ్రాక్షన్ అండ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ రెండు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో అందుకనే ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ లో సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ యొక్క డయాగ్రామ్ ఇది, అండ్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా అంటే ఇంటర్ఫరెన్స్ యొక్క డయాగ్రామ్ ఇది. సో ఇవి రెండు కంబైండ్ అయ్యి మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది Fraunhofer diffraction due to double slit. The next class, next session we discuss about the grating, what is grating, and Fraunhofer diffraction due to grating. Thank you.